یہ بھی مان لیا جائے کہ ساگڈار صاحب یہ کام کرنے نہیں جا رہے تھے، اور یہ بھی مان لیا جائے کہ جو مشینری آئی تھی وہ قانونی طور پر آئی تھی 2019 میں، لیکن اب تو مریم صاحبہ کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ ٹریڈ نہیں ہو رہی ہے، تو پھر اب وہ کیوں ان کو یہ انسسٹ کر رہی تھیں کہ وہ وہاں سے مشینری منگوائی جائے؟ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، تو مریم صاحبہ کو بھی معلوم ہوگا۔ دیکھیں سمینا، پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون سب کے لیے ایک ہوتا ہے، وہ مریم نواز ہوں، سمینا پاشا ہوں یا کوئی بھی ہو، اور مریم نواز یا اس طرح کے لوگ جو سیاسی طور پہ سینسٹیو سمجھے جاتے ہوں یا جن کا سیاسی اس طرح سے کردار ہو، انہیں تو مزید اس بات پہ زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ یہ تقاضا ہے کہ اگر آپ اس طرح کی پولیٹکس میں حصہ لے رہے ہیں، آپ کے والد محترم 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، آپ کے چچا اس وقت وزیر اعظم ہیں، آپ بھی سیاست میں بھرپور حصہ لیتی ہیں، تو آپ کو تو اتنا سینسٹیولی اس چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی آپ پہ انگلی نہ اٹھا سکے۔ بالکل ٹھیک۔ لہٰذا مریم نواز کو یہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، اس میں تو دوسری کو یہ رائے والی نہیں بھی ہے۔ بات کہ وہ اس بات پہ کہ پیٹرول پرائس بڑھتے ہیں اس طرح پبلکلی آ کے اس کو کنڈیم کرتی ہیں، لیکن اس لیک سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ خود ان کو ایڈوائز کر رہی ہیں کہ یہ تو کرنا ہی پڑے گا، یہ کریں آپ۔ سمینا، یہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارا یہی پروگرام تھا ویو پوائنٹ، اور آپ نے یہی سوال کیا تھا کہ مریم نواز بھی اور ان میں کوئی اختلاف ہے تو وہ تو پبلکلی خود اپنے چچا پہ کریٹیسائز کر رہی ہیں، تو میں نے اسی سیٹ پہ بیٹھ کے آپ سے کہا تھا کہ یہ سیاسی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، اصل میں وہ ان کو پوری سپورٹ کرتی ہیں۔ اور یہ دیکھیں اس سے ڈیمیج ہوگا یہ چیزیں اوپن ہونے سے۔ ہمارا سمینا یہی تو المیہ ہے، ہمارا سیاسی المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاستدان دکھاوے کے لیے کچھ اور باتیں کرتے ہیں، اندر وہاں بیٹھکوں میں بیٹھ کے، ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے، اپنے پارٹی میں بیٹھ کے دوسری باتیں کرتے ہیں۔ ہلالی صاحب نے ایک اور بھی بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ کیا، اور اکثر لوگ اس بات کو میں نے سنا ہے نجی محفلوں میں کرتے بھی ہیں، کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ ایک ڈی فیکٹو پرائم منسٹر کے طور پہ کام کر رہی ہیں، شہباز شریف صاحب ضرور ہیں لیکن بیسکلی وہ چیزوں کو خود دیکھ رہی ہیں، تو یہ بھی تو ایک کویسچن ہے نا عمران صاحب کہ وہ کس طرح انفلوئنس کر رہی ہیں ڈیسیژن کو، ہر چیز کو مینیج کر رہی ہیں۔ سمینا، وہ ایسے ہی ہے، دیکھیں جس طرح میں آپ سے عرض کروں، ہمارے ہاں دیکھیں آصف علی زرداری صاحب کا رول آپ دیکھیں کہ جب وہ کچھ بھی نہیں ہوتے پھر بھی پیپلز پارٹی کی جہاں حکومت ہوتی ہے وہ اس میں ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں۔ عمران خان سب کچھ بھی نہیں ہوتے لیکن جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی ہے عملاً سب کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس امام میں سب ننگے ہیں، سب پارٹیاں ایسی کر رہی ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی پارٹی کا نہیں ہونا چاہیے۔ چلیے، فواد چودھری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ضرور اس سارے ایشو کے اوپر کامنٹ لیں گے۔ فواد چودھری صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اور بڑا اہم یہ انکشافات ہیں فواد چودھری صاحب، اور طلال چودھری صاحب کچھ یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ عمران خان کی جو خلائی باقیات ہیں یہ ان کا کام ہے، یہ کس کی طرف اشارہ ہے ان کا؟ لیکن اس کے نا 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ تو یہ ہے کہ جس میں ہم پالیٹکس سے بالا تر ہو کے یہ دیکھیں کہ اگر پرائم منسٹر کا آفس اتنا غیر محفوظ ہے اور ہماری سائبر سیکیورٹی جو ہے وہ اس کا اتنا برا حال ہے، تو پھر باقی جگہوں کے اوپر کیا حال ہوگا؟ کیونکہ دیکھیں ماڈرن جو وارفیئر ہے وہ سارا سائبر سیکیورٹی کے اوپر ہے۔ مثلا آج اگر آپ دیکھیں، آپ کے سارے جو بینک اکاؤنٹس ہیں، اے ٹی ایم کے اوپر آپ ہیں، اگر دشمن آپ کے اے ٹی ایمز ہیک کر لے تو آپ کا بینکنگ نظام بیٹھ جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ کے جو تمام ایئر فورس ہے، تمام چیزیں ہیں وہ ہیکنگ کے اوپر ہے، اور یہ جو پرائم منسٹر آفس کی آج لیک ہوئی ہے بہت ہی سیریس ہے۔ اور وہ جو ہیکر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی 8 GB کا ڈیٹا، یعنی تقریباً آپ سمجھے کہ کوئی اراؤنڈ 140 گھنٹوں کا جو ڈیٹا ہے پرائم منسٹر آفس کا جون سے لے کے سپٹمبر تک، وہ اس کے پاس اویلیبل ہے۔ وہ $3,45,000 سے اس نے شروع کی ہے، اور اب حکومت کی سیریسنس کا عالم یہ ہے کہ اب تک کوئی ایک بھی جو اس کے اوپر پریس کانفرنس یا موقف جو ہے تو سامنے نہیں آیا۔ طلال چودھری تو دیکھیں غیر سنجیدہ آدمی ہیں، ان کی بات کے اوپر تو ہم نہیں کامنٹ کر سکتے، ہمیں نہیں پتا ان کی گورنمنٹ میں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا، وہ تو بس ایک ان کو وہ کہہ دیجیے کہ ایک شو پیس کے طور کے اوپر رکھا جاتا ہے، ان کی بات کے اوپر تو ہم تبصرے نہیں کر سکتے۔ لیکن ابھی تک حکومت کا کوئی موقف جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں آیا، تو میرے خیال میں تو گورنمنٹ جو ہے وہ سیریسلی نان سیریس ہے اس ایشو کے اوپر، جو میری نظر میں بہت ہی سیریس ہے۔ اس کے اوپر ایک پوری انویسٹیگیشن لانچ ہونی چاہیے، اور پاکستان کے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کون ذمہ دار ہے اس لیک کا، اور یہ ہیوج فیلئر ہے، بہت بڑا فیلئر ہے ان
न्यूज़ एजेंसीज का जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की हिफाजत के ऊपर या डीबगिंग के ऊपर मामूर हैं, जिनमें प्राइमरी जो है वो जाहिर है इंटेलिजेंस ब्यूरो है और उनके ऊपर भी ज़ाहिर क्वेश्चन आता है कि वो क्या करें। आप साथ रही फवाद चौधरी साहब, हिलाली साहब भी शायद कुछ आपसे बात करना चाह रहे हैं। जी हिलाली साहब। नहीं, मैं फवाद से कुछ नहीं कहना चाहता, अच्छा। इज एब्सोल्युटली राइट वो जो कह रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कितना डैमेज हुआ होगा अगर मैं तो कहता हूँ ना, हम अस्यूम करना चाहिए कि जो बातें हैं प्राइम मिनिस्टर ने किया है ऑन द फोन और पब्लिकली और कॉन्फिडेंशली विद इन द थिंग, ये सब बात दुश्मन को पता है। अब इस पे कितना नुकसान हमें होने वाला है मुझे नहीं पता, मगर वी हैव टू अस्यूम दैट। दूसरी बात ये है कि देखिए ये मुल्क, ये जो बात है, ये आदमी जो निकला है और बेच रहा है ये इंफॉर्मेशन, मैं समझता हूं किसी और को जरूर पता होगा, काफी लोगों को पता होगा। इसलिए कि मैं आपको अभी बताता हूं कि मुझे पता है कि सदर्न पंजाब में वो तो एक इन्फेस्टेड विद साइबर क्राइम है। मैं साइबर क्राइम में इंटरेस्ट लेने लगा जब मेरे पैसे गए थे। मुझे किसी ने फोन करके फुसला के पैसे निकाले थे। अल्लाह के फजल से वो आधे मुझे मिल गए हैं, इसलिए कि वो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और बाकी जो पैसे हैं मुझे ऑम्बुड्समैन के थ्रू मिला है। सही। तो मैंने इसको थोड़ा सा डिग किया। मैं हिलाली साहब इस पर आपका मैं डिटेल वर्जन भी लेती हूँ कि ये आप क्या इस पर आपने डिग आउट किया, लेकिन चौधरी साहब हमारे साथ हैं, मैं एक दो चीज़ों पर जल्दी से उनसे कमेंट ज़रूर लेना चाह रही हूँ। अच्छा, एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या पेश आया मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ फवाद चौधरी साहब, और वो आपने देखा होगा कि वीडियो बड़ी वायरल हुई है लंदन में, जिस तरह से उन्हें हरास किया जा रहा है। पीटीआई प्रोटेस्टर्स हैं और वो आवाज़ें कस रहे हैं और सारा कुछ। तो आप इसको कंडेम करते हैं कि इस तरीके से होना चाहिए? देखिए, बात यह है कि इससे मैं एक मिनट में आता हूँ, लेकिन एक सेकंड में पहले की बात करना चाहता हूँ कि देखिए ये जो प्राइम मिनिस्टर की जो कॉल जिस तरीके से लीक हुई है, अब मसला ये है कि इसमें जो इस वक्त सदीक जान ने जो कहा है कि हुकूमत हैकर से बात कर रही है कि आप ये हमें ही दे दें $4 लाख में और इसको रिलीज ना करें, ये एक बड़ी जो है वो अनफॉर्चुनेट बात है। और मेरे ख्याल में इसमें जो जिम्मेदारान हैं उनके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, वो चीजें होनी चाहिए। अब मरियम औरंगजेब के ऊपर देखिए बात यह है, मैं और जेलम से हूँ, हमारे सारे लोग बैठे हुए हैं लंदन में, अगर लोगों को इनसे नफरत है, लोग इसलिए इनसे नफरत करते हैं कि वो समझते हैं कि ये बिहेव लाइक, तो उन्हें लोगों की कोई परवाह ही नहीं है। वो एक मल्टी बिलियन मेंशंस में वहाँ पे रह रहे हैं। पाकिस्तान के लोग समझते हैं कि उनके पैसे जो हैं वो वहाँ पे गए हुए हैं, वो सारे पैसे लेके लूट के बैठे हुए हैं। दे डोंट फील अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो इसके अलावा क्या होगा जो उनके साथ हो रहा है? आपकी अपनी जगह ठीक है लोगों की थिंकिंग, लेकिन इस तरह के कल्चर को इनकरेज तो नहीं किया जा सकता चौधरी साहब। कल को फिर कोई जो भी समझेगा वो फिर रिएक्ट करे उसी तरह, और ये भी ना देखे कि कोई खातून है और नहीं है, बस वो फिर उसके ऊपर जिसका जो दिल चाहे वो कहता फिरे। नहीं देखिए, लेकिन बात यह है कि मैं समझता हूँ कि लोगों के जो जज्बात है, चाहे हसन इकबाल हो चाहे मरियम औरंगजेब हो, उनको इससे सबक सीखना चाहिए। दिस इज फॉर देम कि अपनी जो मामलात हैं उनको देखें और इसको जो है वो अपने आप को रीडू करें। इस वक्त तो देखें वो बाहर भी ना निकल सकते, जो पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं 4 महीनों बाद ये घरों में भी नहीं रह सकेंगे। पाकिस्तान की मिडिल क्लास की कमर टूट गई है, बिजली के बिल देना मुश्किल हो गए हैं, किचन के अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गए। हुकूमतों में हम अयाशियों के लिए नहीं आते, लोग जहाँ जमहूरियत होती है वो अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, और जब ये गवर्नमेंट खुद को अकाउंटेबल ही नहीं समझेगी, मुझे आप बताएं लोगों के एहतजाज को, करोड़ों लोग जो है इमरान खान के जलसों में शरीक, और इमरान खान है कि वो कॉल ही नहीं दे रहे लोग भरे बैठे और इमरान खान कॉल ही नहीं दे रहे। चौधरी साहब थक गए इंतजार करके लोग। दूसरी बात ये है कि आप देखें कि हमारा ये मामला है कि हम फसाद तो खैर फसाद के बगैर इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, वो आप छोड़ अच्छा बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। चीजें जिधर जा रही हैं वो बिल्कुल सही सिमत में जा रही हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। घबराहट आपको नजर आ ही रही है राना सनाउल्लाह और कंपनी की तरफ। जब राना सनाउल्लाह ये बातें करेंगे कि जनाब हमने अपना मंजन तैयार कर लिया है, हम लोगों को रबड़ की गोलियां मारेंगे, हम आंसू गैस फेंकेंगे, जो 25 मई से ज्यादा बुरा सलूक तो मरियम औरंगजेब के साथ नहीं ना हुआ, जब वो सलूक ये रिव्यू करेंगे तो लोग भी अपना रवैया बदल लेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी के जज्बात हैं, उनका एहतराम करने की जरूरत है।